बीते दिनी अमृतसर दे विच एक ऐसे शिव सेना आगू सुधीर सूरी का कतल होया जिस दे नाल बहुत सारी चर्चा चली, जिस दे विच भी कहा गया कि उसके विवादित बोल विवादित टिप्पणियां उसकी जान का ही कारण बनिया कि वह हमेशा के लिए दुनिया तो चला गया, उसनू कतल कर दिता गया। पर इस मसले दे विच जिहड़ा कातल बनया संदीप सिंह उर्फ सन्नी, जिहड़ा एक दुकानदार सी, उस दे मन विच की आया और सारियां गल्लां चर्चा का विषय ने। इत्थों तक कि सिख जथेबंदियां ते वड्डे वड्डे संगठन ने जिहड़े वो संदीप सिंह सन्नी दे हक विच नितरदे ने। जदों भी पेशी हुंदी है ते बीते दिनी मुड़ रिमांड जो खत्म होया सी ते 2 दिन का रिमांड अदालत के वलों होर वधा दिता गया। इत्थों तक कि SIT जिहड़ी जांच कर रही है इस मसले दे विच उसने 4 दिन की मंग की सी। सब तो पहला 7 दिनों का रिमांड, फिर 3 दिन का रिमांड ते हुण फिर 2 दिन का रिमांड संदीप सिंह उर्फ सन्नी का लिया गया। हालांकि इस मसले दे विच जदों भी अदालत विच पेशी हुंदी है संदीप सिंह उर्फ सन्नी दी तां फिर नारेबाजी भी हुंदी है। एक बार तस्वीरें भी आई सी जदों पहली बार अदालत दे विच संदीप सिंह नूं पेश किया गया तो उस वक्त उसकी तस्वीर आई सी जिस दे विच ओह नारियां दा हुंगारा दिंदा नज़र आ रहा। पर इस दे मसले दे विच जदों मुढ़ली जांच हुई तां सिट दे सामने कई सवाल निकल के सामने आए। तां हुण मोबाइल जिहड़ा भेजा गया सी संदीप सिंह उर्फ सन्नी दा फोरेंसिक जांच दे लई, उस दे विच की निकलिया, की कॉल डिटेल कड्ढी गई है, की डाटा इकट्ठा किया गया, कित्थे कित्थे सन्नी संपर्क करदा रहा पिछले साल के दौरान, ये सारियां गल्लां फोरेंसिक जांच दे विच जिहड़ियां कड्ढियां गईयां ने, खंगालियां गईयां ने। इसका मतलब की बनता है, जां इस दे नाल की कोई तार जुड़ेगा जां नहीं, क्योंकि फिलहाल मुढ़ली जांच दे विच सिर्फ इक्को गल सामने निकल के आई है कि सुधीर सूरी जिस तरीके दे नाल सिख धर्म नूं, सिख भाईचारे नूं और गुरु साहिबान बारे जां होर इस नाल जुड़े विषयां दे उत्ते खास करके बीबियां दे लई भी मंदी शब्दावली वरतदा सी और मंदी शब्दावली भी इस हद तक कि कोई भी बर्दाश्त ना कर सके, कानून की नज़र दे विच भी वो बर्दाश्त करन योग नहीं सी। इसे करके दस्सिया जांदा है कि घट्टो घट्ट 6 हेट स्पीच के जिहड़े परचे ने वो हाले भी अदालतां दे विच पेंडिंग सी। कई मसलियां दे विच उसनूं जमानत मिल चुकी सी। कांग्रेस की सरकार वेले ਉਹ कुछ समा कुछ महीने आ जिहड़ा जेल दे विच भी कट के आउंदा है। और सब तो पहला 2014 दे विच दस्सिया जांदा है जदों उस दे उत्ते पहला परचा हेट स्पीच दा पिया सी और इस तो पहला उसदा अमृतसर दे विच क्योंकि जिहड़े एडवोकेट ने उन्हां दे खिलाफ केस लड़िया सी पुराने मसले दे विच जदों एक भाईचारे दे खिलाफ उसने मंदी शब्दावली वरती सी ऐसी भाईचारे के खिलाफ, तो उस वक्त उसके खिलाफ 2019 दे विच एक परचा दर्ज हुंदा है और उस परचे नूं करवाउण दे लई जिहड़े वकील ने वकालत की उन्हां दा कहना है कि अमृतसर के किसी मर्जी बाजार मुहल्ले दे विच सुधीर सूरी जिहड़ा भी उसनूं जाणदा है पुछ लिया जाए तो उसका काम टैची वेचण दा सी। टैची वेचदा वेचदा किवें वाई सिक्योरिटी तक पहुँचता है और किवें उस दे उत्ते परचे पैंदे ने और जिप्सियां अगे पिछे चलदियां ने, सरकारी तंत्र उस दे नाल चलदा है, सरकार उसनूं सुरक्षा मुहैया करवा दिंदी है। सिर्फ इस गल करके उस करके नहीं कि उसने कोई वड्डी प्राप्ति की होवे, सिर्फ इस करके कि उसने हेट स्पीच की सी, नफरती भाषण बयान दिते सी जिस दे सदका उसनूं सिक्योरिटी मिली हुई सी। पर ये सारे मसलियां दे उत्ते हौली हौली करदिआं जिवें जिवें अगे गल वधी तां एक मंदिर दे बाहर गोपाल मंदिर अमृतसर दे विच जिथे उसने धरना लगाया होया सी, बाहर कूड़ा करकट सी उसका कहना सी ते उसके साथियों का कहना सी, जिसने जवाबी कार्रवाई दे विच फायर भी किए, उसका भी कहना सी सुधीर सूरी के साथी का कि कूड़ा करकट जरिया नहीं गया, जिस दे करके मंदिर के प्रबंधकों के खिलाफ असी रोस प्रदर्शन कर रहे सी। पर दूजे धिर का यह भी कहना है कि मंदिर के प्रबंधक कमेटी के नाल इसकी कोई लग डाट सी और एक कब्जा करना चाहता सी। इस तरीके दीयां गल्लां ने जिहड़ियां इल्जाम ने, क्योंकि प्रबंधकी कमेटी का जिहड़ा मसला है इस तरीके नूं लैके भी उन्हां दे वल्लों गल्लां कईयां गईयां ने। चर्चा कई तरह की है पर जेकर गल करिए संदीप सिंह उर्फ सन्नी दी तां उसदे मोबाइल की जांच की गई, उसदे लैपटॉप नूं भी नाल लै गई सी। जिहड़ी पुलिस है जदों उसदे घर छापा मारिया गया, दुकान दे उत्ते छापा मारिया गया, इलैक्ट्रॉनिक चीज़ां लै गए सी कि आखिरकार संदीप सिंह नूं कोई शै दे रहा सी, उसका किसी नाल संपर्क सी, क्योंकि अमृतपाल सिंह जिस तरीके दे नाल स्पीच कर रहे सी उस दे लई जिहड़ियां वीडियो तस्वीरां संदीप सिंह रामगढ़िया दियां फेसबुक ID ते इंस्टाग्राम ते देखियां गईयां तो उस तो शक जाहिर किया गया कि इसका संपर्क किस नाल सी, किसी के कहण ते कतल किया गया जां फिर सैल्फ मोटिवेटेड सी, सैल्फ जिहड़ा कि मोटिवेटेड होने के करके उसनूं लग्या कि साडे धर्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा
ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਦੋਂ FIR ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 81 ਕਾਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 81 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਫੋਨ ਸੁਣੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ 81 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੜੀਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम तरह ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। 2011 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,23,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 81 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।